اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ جب بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے تو حکم ہے کہ اعوذ پڑھنا چاہیے۔ تو ہر آدمی آپ سب پڑھ لیجئے من من۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع۔ اور جب کوئی کام شروع کرنا چاہیے تو اس میں حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ کوئی کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تب بھی، کوئی چیز کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں تب بھی، کوئی نیا کام کریں یا جو بھی کام کریں، جھاڑو لگا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اور جب اللہ کے نام سے جب کچھ کام شروع کریے گا، اور نزدیک آ جاؤ نا بھائی، دور سے کہیں لیتے ہو، آوازیں نہیں جائے گی تمہاری، اور نزدیک آؤ یہاں۔ ہم لوگ سورہ صافات کی پہلی رکوع کو ختم کر چکے ہیں اور دوسرا رکوع شروع کرنے والے ہیں۔ پہلے رکوع میں یہ تھا جو کہ سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اچانک سب اٹھ جائے گا، دیکھنے لگے سب کچھ، قیامت کا منظر اس کو سامنے آئے گا اور سب کچھ جائے گا، تو وہ گھبرا جائے گا اور وہ لوگ وہ کہنا شروع کریں گے، وہ تھا کہ بھائی ارے یہ کیا ہو گیا، ایک للکار ہوگی، وہ دیکھنے لگے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ بدلے کا دن ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں دنیا میں وہ آخرت میں قیامت کے دن حشر و نشر ہوگا، ہمارے حساب کتاب ہوگا کہ آپ جو کام کیا ہے، اگر اچھا کام کیا ہے تو جنت میں جائیں گے، غلط کام کیا ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو روز جزا کہتے ہیں، بدلے کا دن کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ کہا کہ یہ بدلے کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ اور یہ لوگ کہتے تھے کہ قیامت تو آنے ہی والی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے، تین طرح کے لوگ وہاں تھے۔ ایک تو وہ تھے جو اللہ کو سرے سے انکار کرتے تھے، تو اللہ کا انکار کرے، رسول کا انکار کرے، کتابوں کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، تو اس کو کہتے ہیں کفار، کافر بولتے ہیں، اور کافر کی جمع ہے کفار۔ تو وہاں کفار زیادہ تھے اور اسلام کے ماننے والے کم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام پھیلا رہے تھے لوگوں کے درمیان، اور بت پرست تھے، مشرک۔ ایک تو کافر ہو گئے، دوسرے مسلمان ہو گئے، تیسرے جو ہے مشرک۔ مشرک کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور پھر بتوں کی بھی پوجا کرتا ہے، یا اس کا شریک مانتا ہے کہ اللہ کام کرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی کر دیں گے وہی کام، جو اللہ کی قوت ہے، جو صفات ہے، اس کو دوسرے کے ساتھ ملا دیتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں شرک۔ یہ ظلم عظیم، اس کو ظلم کہا گیا ہے، یہ ظلم عظیم ہے، اور ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے کافر اور مشرک یہ دونوں جہنم میں جانے والے ہیں، اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ تو ایک مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، اور یہود و نصارہ رہے ہوں گے، اور تیسری پارٹی ہے مسلمان، اور کعبہ ہے مکہ جہاں 360 بت ہے، اور اس میں اسلام پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ہر بت جو ہے الگ الگ کام سے ہے، الگ الگ نام سے ہے،
जो उनके यहाँ बड़े आदमी होते थे, जो होते थे, उसका कभी कुछ बना देते थे। ये कल्चर था वहाँ का। तो यहाँ से हमको शुरू करना है, दूसरी रुकू से शुरू करना है कि अब क़यामत में पहुँचे हुए हैं लोग, सूरज फूका जा चुका है और यहाँ क़यामत में वो देखेंगे कि क्या हुक्म हो रहा है। तो यहाँ फरिश्तों को हुक्म हो रहा है, क्योंकि फरिश्ते ही जो है, और तीसरी पार्टी है शैतान। जो शैतान है, जो अच्छा काम करेगा, मुसलमान है या जो है, उसको बहकाएगा, उसका काम है सबको बहकाना। क्योंकि इब्लीस अल्लाह से मांग के आया है कि हमको छोड़ दीजिए, क़यामत तक रहने दीजिए। हम आप जैसे हम बहक गए, हम तो हमेशा अपना सजदा कराते तो हम करते रहते, लेकिन आपने एक मिट्टी से पैदा आदमी का सजदा कराया, और मिट्टी की खसलत है कि वो ज़मीन पर वो ऊपर उछालिए तो ज़मीन में आ जाएगी, और आप हमको कहते हैं कि सजदा करो। हम आपका सजदा तो कर सकते हैं, इसका नहीं करेंगे। तो मरदूद इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने कहा निकलो बाहर भागो। तो उसी ने मांग लिया कि हमको भी इजाज़त दीजिए कि हम भटकाते हैं। तो कहा कि मेरा जो नेक बंदा होगा वो नहीं भटकेगा, जो ईमान वाला होगा सच्चा वो नहीं भटकेगा, बाकी सब भटक जाएगा। तो हर आदमी के पीछे शैतान लगा हुआ रहता है। तो अच्छा काम करता है तो उसको भगाने की कोशिश करता है, कोई झंझट पैदा करने की कोशिश करता है, और जो गलत काम है उसको भी खुशनुमा बना के दिखाता है, ताकि उस पर जो है लोग माइल हो जाएं और फिर काम करें। तो हम लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं कि क़यामत का मंजर है, हशर और नशर कहते हैं। मैं हशर का मैदान है और उसमें सवाल जवाब होगा, क्या हो रहा है। तो वहाँ से शुरू हुआ है कि अल्लाह का हुक्म हुआ है, फरिश्तों को हुआ है। क्या बात, बड़े फरिश्ते ने छोटे फरिश्ते को कहा कि उहशरू अल्लज़ीन ज़लमू व अज़वाजहुम वमा कानू याबुदून मिन दूनिल्लाहि फहदूहुम इला सिरातिल जहीम। अब फरिश्तों को कहा जा रहा है कि पकड़ो इसको, जमा करो सबको। किसको जमा करो? तो इन जालिमों को जमा करो। अब ये जालिम लफ्ज़ है, जालिम कौन है? वही काफिर मुशरिक जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, अल्लाह की किताब के खिलाफ है, वो जो दीन के रास्ते पर नहीं है, इस्लाम के रास्ते पर नहीं है, गलत रास्ते पर है। तो इन लोगों को कहा जा रहा है कि अब इन लोगों को पकड़ो, जमा करो सबको। इन्हीं को जमा नहीं करो, इनके जितने भी मानने वाले हैं, इसमें हम मशरब का लफ्ज़ आया है, हम नवा का लफ्ज़ आया है, अज़वाज का लफ्ज़ आया है। अज़वाज से होता है मियाँ बीवी से, लेकिन यहाँ अज़वाज का मतलब लिया गया है कि अब जैसे शराब पीने वाला सब बहुत सा है, तो एक ग्रुप ये हो गया, चोरी करने वाला है, जुल्म करने वाला है, बहुत से शिर्क करने वाला है, बहुत तरह के लोग हैं। तो कहा कि सबको पकड़ो, और जिसकी ये इबादत करते थे उसको भी पकड़ो, उसको भी जमा करो। अल्लाह के सिवा जिसकी ये इबादत करते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, ये सब को पकड़ो, और पकड़ के कहाँ ले जाओ? जहन्नम की तरफ। इनको रास्ता दिखाओ। जहन्नम का रास्ता है फहदूहुम इला सिरातिल जहीम। जहीम है जहन्नम से, तो मैंने जहन्नम का रास्ता के तरफ ले चलो इसको। अब वो ले जा रहे हैं पकड़ के सबको। तो उसमें मुशरिक भी हैं, काफिर भी हैं, वो लोग हैं जो बुतों की पूजा करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं, रसूल को भी नहीं मानते हैं, सबको नहीं मानते हैं। उसका कुछ दूर चलने के बाद में हुक्म होता है कि वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। कहा रोको इनको, जरा ठहराओ। पुल सिरात के पास पहुंचेंगे, उससे पहले कि भाई इनको रोको जरा, इनसे पूछा जाएगा, पूछीछ होगी। अब ये लोग तो एक दूसरे के मददगार थे,
जैसे ये काफिर थे, मुशरिक थे, बुत परस्त थे और खिलाफत करते थे अल्लाह के रसूल की, उनका जीना दोभर कर दिया था। जो मुसलमान थे उनको तरह तरह से सताते थे, ये पोजीशन थी। ये दो तरह के लोग हैं। अब इन दोनों का हशर क्या होगा क़यामत में, ये गौर करने वाली बात है। तो अल्लाह ताला का तो हुक्म हो गया है, फरिश्ते को हुक्म हुआ कि भाई जाओ पकड़ो इन लोगों को, जमा करो और जमा करके ले चलो इन लोगों को जहन्नम की तरफ। और जहन्नम की तरफ जा रहे हैं तो कहा गया है कि रुक जाओ, थोड़ा ठहराओ उनको, इनसे कुछ सवाल किया जाएगा। तो अब इनसे सवाल होता है कि भाई पहले तो तुम लोग एक दूसरे की बड़ी मदद करते थे, आज सर झुकाए हुए सब जा रहे हो, क्या बात है? तो वो आपस में झगड़ने लगेंगे। आपस में वो जिसने भकाया था उसको कहेंगे, बड़े लोगों को, मालकुम ला तनासरून, तुम्हें क्या हुआ कि आज एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो? बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, बल्कि वह सर झुकाए फरमाबरदार, अपने आप को पकड़वाए हुए सब। उसी में कुरान ने लिखा है वह अकबल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसालून, और उनमें से एक दूसरे की तरफ बाहम सवाल करने हुए रुजू करेगा, सब रुक करेगा, एक दूसरे से पूछेगा। जिसने बहकाया होगा उसको कहेगा कि तुम कालू इन कुंतुम तातूनना अनिल यमीन, वो कहेंगे बेशक तुम हम पर दाईं तरफ से माने बड़े जोर से आए थे। ये कहेगा कि तुमने तो हमको बहका दिया, तुम आके तरह तरह की बात, लुभावनी बात करते थे कि बुत पूजने से ये होगा वो होगा, ये अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, किस कुरान क्या है, ये सब इसके कहानियाँ हैं। ये भकाते थे हमको और हमको अच्छा अच्छा दिखाते थे। आज हमारी तो तुम कोई मदद नहीं करते हो, तुम भी जहन्नम में जा रहे हो, हम भी जहन्नम में जा रहे हैं। ये आपस में वो लोग बात करने लगेंगे। तो वो कहेगा कि नहीं, हम तुमको क्या बहकाएंगे, बल्कि तुम तो ईमान लाने वाले ही नहीं थे, तुम तो खुद दे वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तानिन बल कुंतुम कौमन तागीन। भाई अरे हमारा तुम्हारे पर कोई जोर नहीं था, तुम ईमान लाने वाले खुद दे नहीं थे, और तुम क्या थे, सरकश कौम थे, माने खुद ही जो है तो रसूलुल्लाह के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ और कुरान के खिलाफ, अल्लाह की कोई बात नहीं। तो अल्लाह को मानने का कहते नाम है, अल्लाह के बारे में सब कुछ करने का, उसको तौहीद बोलते हैं। और रसूलुल्लाह के जो पैगंबर हैं उनको मानकर रिसालत करते हैं। तो तौहीद का भी दुश्मन, रिसालत का भी दुश्मन, और अल्लाह के रसूल पर कुरान उतरा था और कुरान वो पेश कर रहे थे लोगों को कि अल्लाह का ये कुरान है, ये हुक्म है, तो उसके भी दुश्मन, उसको भी नहीं मानते थे। तो उन लोग एक दूसरे से झगड़ेंगे, ये कहेंगे कि तुमने हमको फंसा दिया, बहका दिया, और वो कहेगा कि अरे तुम तो खुद ही ईमान लाने वाले नहीं थे, सरकश कौम थे। तो गाबीन से ताबीर किया है। तब उसके बाद फहक्क अलैना कौलु रब्बना इन्ना लज़ाइक़ून, कहा कि भाई अल्लाह के रसूल तो कहते थे कि जो अच्छा काम करेगा तो जाएगा जन्नत में, और जो गलत काम करेगा तो जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह की बात तो सच हो गई, अब तो ये बात सच हो गई, अलबत्ता सब लोग अब इसका मजा चखो। जो अच्छा काम किया होगा तो जन्नत में जाएगा, और जो गलत काम किए हुआ होगा वो जहन्नम में जाएगा। तब इन लोग को जहन्नम की तरफ ले जाए। वअग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, बस हमने तुम्हें बहकाया, बेशक हम खुद गुमराह थे। कहेंगे तो हम तो अपने गुमराह थे, तो हमने तुमको भी गुमराह किया तो कौन सी बात किया। उसके बाद है फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून, अब सब मिलके जहन्नम का हो गया तो सब ही को एक साथ जहन्नम में भेजा जाएगा। तो जाइए जहन्नम में, जिसने बहकाया वो भी, जो बहका रहा है वो भी, और जिसको बहकाया वो, और जिसके लिए, जिस बुत के लिए, जिसको पूजने के लिए, वो सब भी
اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت بھی کرتے تھے سب جہنم نصیب ہو گیا۔ یہ اللہ کا اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے۔ جو مجرم ہے، جرم کیے ہوا ہے، تو اس کو تو سزا دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ قرآن کرتا ہے إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور ان لوگوں کو رسول اللہ جب کہتے تھے کہ صاحب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہاں زمین ہو، آسمان ہو، دنیا ہو، آخرت ہو، سب چیز کا مالک جو ہے اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ جب یہ بات کہتے تھے تو یہ لوگ تکبر کرتے تھے، اور وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کیا کہتا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین جو ہے اس کو چھوڑ دیں ایک شاعر دیوانے کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ قرآن نہیں ہے، شاعری ہے، یہ شاعر نام سے کہتا تھا، اور مجنون بھی کہتا تھا، صحت ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ بھی کہتا تھا کہ صاحب اس کے کہنے سے ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں۔ اب باپ دادا غلط راستے پر تھا، بت کی پوجا کرتا تھا، تو اور شاعر مجنون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، اللہ کا تو انکار کیا، رسالت کا بھی انکار کر دیا، یہ دونوں کو نہ کیا، اور قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ قرآن کو کہا کہ یہ تو شاعری ہے، قرآن شاعری نہیں تھا، قرآن تھا۔ تو یہ قرآن یہ ہوا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب وہ تو حق کے ساتھ آئے ہیں، اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے، اور وہ تصدیق کرتے ہیں دوسرے رسولوں کی۔ یہاں صرف رسول کا آیا ہے تذکرہ، اب رسول پر جو کتاب اتری ہے اس کی بھی تصدیق کیا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ خالی ہم ہی رسول ہیں، جو 1,24,000 پیغمبر گزر چکے، اب بہت سب سے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کا ہے، تو آنے والے تو سب سے آخری ہے، لیکن اولین و آخری دونوں کہا جاتا ہے، تو وہ آگے بتائیں گے اس میں۔ تو اللہ کے رسول کا بھی انکار کر دیا، اور اللہ کا تو انکار کرتے ہی تھے، بتوں کا کرتے تھے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، کہا کہ اب تم تو سب کا انکار ہی کر رہے ہو، بے شک تم دردناک عذاب ضرور چکھنے والے ہو۔ مانے اب تو اتنا کام کر دیا ظالم، مشرک کا بھی ہے، شرک بھی کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی عبادت بھی کر رہا ہے، تو سب کام تو غلط کر رہا ہے، اور رسول اللہ کی کوئی بات مان نہیں رہا ہے، ان کو دیوانہ مجنون کر رہا ہے، ان کو رسول بھی نہیں مان رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا، تب تمہاری جو یہ غلط حرکتیں ہیں اس کی سزا ہے، کافر جو ہے، مشرک جو ہے، یہ سب جہنم میں جائے گا۔ تو اس کو کہا ہے کہ اب جاؤ، اب تم کو وہ سزا ملے گی جو تم نے کیا ہے، بے زدلنا، اور تمہیں بدلہ نہ دیا جائے گا، وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اللہ انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو دوسرے کام کے لیے سزا نہیں دی جا رہی، تم کو اسی کام کے لیے سزا دی جا رہی ہے جو تم نے کیا ہے، جو نہیں کیا ہے اس کے لیے نہیں سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ انصاف پسند ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، سب حساب، جو اچھا کام کیا ہے آپ نے اس کا بدلہ ملے گا، جو برا کام کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اچھا کام کرے اور برا کام چھوڑ دے۔ اور کون سا کام اچھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کرو، یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کہ اور جس چیز سے منع کر دے وہ مت کرو۔ تو حرام حلال کی تمیز رکھنا چاہیے، اور جاننا چاہیے کہ کون کون کام اچھا ہے، کس کو ہم کو کرنا چاہیے، وہی سب کام ہے
اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن سنت کے مطابق عمل کرو. کچھ احکام قرآن میں ہے اور قرآن کی تفسیر سمجھیے. ایک طرح سے حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا ہے. جو بھی اللہ کا حکم اترا، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کر کے دکھایا ہے. اور حکم ہے کہ جیسا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ویسے ہم ان کی امت میں ہیں، ہم کو کرنا چاہیے. اور جو بھی قرآن میں حکم آیا ہے، حدیث میں حکم آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دیا ہے، ان کے قول، ان کے فعل، ان کے احوال، سب کا کاپی کرنا ہے. اتباع سنت اس کو بولتے ہیں. سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اور جس چیز کا کرنے کا حکم دیا وہی ہے سنت. اس کو بولتے ہیں سنت. اور قرآن تو قرآن جان بھی کرتے ہو کہ قرآن سنت، اور سنت میں ہی حدیث شریف کی ساری چیزیں، کیونکہ حدیث شریف میں قرآن کے جو کچھ آیا ہے، کون حرام ہے، کون حلال ہے، اور اللہ نے ان کو پاور دیا تھا کہ جو رسول کہیں وہ کرو اور جو نہیں کرے مت کرو، وہ رک جاؤ. یہی ہے اسلام. اس لیے آدمی کو پڑھنا چاہیے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کہ کب پیدا ہوئے، کیسے مبعوث ہوئے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا، اور کیسے جو ہے اسلام کو پھیلایا. تو یہ قرآن میں ذکر آیا ہے کچھ کچھ، تو وہ بتا دیا. یہاں تک سمجھ میں آئے گی بات. مگر اللہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم، اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ ہم تم کو جس کا جو کام نہیں کیا ہو اس کی سزا نہیں دے رہے ہیں. ہم وہی سزا دے رہے ہیں جس کا تم نے کیا ہے غلط کام، اسی کی سزا دے رہے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین. لیکن جو اچھا کام کیا ہے، تب دو طرح کے لوگ ہیں. ایک طرح کے لوگ ہیں غلط کام کرنے والے، اور دوسری طرح کے لوگ ہیں اچھا کام کرنے والے. تو جو اچھا کام کرنے والے ہیں وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں. اللہ نے اب یہاں سے فیصلہ ہے، فیصلہ ہو رہا ہے کہ جو اچھا آدمی ہے وہ جنت میں جا رہا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالی نے اولئک لہم رزق معلوم، جو مسلمان ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اسی کو مخلص بندہ کہا گیا. جو قرآن سنت پر عمل کرتا ہے، جس کی موت کفر پر نہیں ہوئی ہے، شرک پر نہیں ہوئی ہے. اور دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ خاتمہ بھی خیر کر، ایمان سلامت رکھ. ایمان پر، ایمان کیا ہے؟ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، قیامت پر، حشر نشر پر، سب پر ایمان لانا ہے. سمجھا؟ تو اب دو طرح کے لوگ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. ایک طرف کے لوگ ہیں جہنم میں لیے جا رہا ہے، اور دوسرے طرف کے لوگ ہیں جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو جنت کی طرف لیے جا رہا ہے. تو یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جنت والے لوگ جو ہیں ان کو کھانے وانے کی کوئی فکر نہیں ہے. جو چاہیں گے وہ ملے گا، جو خواہش کریں گے وہ ملے گا، اور بہترین طرح کا پھل ملے گا جس کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا، سنا نہیں ہوگا. اور ویسے چیز یا جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کو سب کچھ ملے گا سب وہاں کا. اس میں کچھ کا ذکر ہے فواکہ وہم مکرمون، اور مکرمون وہاں ان کو جو جنت میں گئے تو ان کے لیے تذکرہ ہے کہ جنت میں کیا کیا ہوگا. تو تخت پر بیٹھیں گے، اور ہم پڑھ دیتے ہیں سب، فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. کہا کہ نعمت کے باغات میں ہوں گے. ایسا جنت ہوگا کہ اب جھرنا رہے گا، پانی بہے گا، وہ ہر طرح کا باغ ہوگا، اتنا خوشنما ہوگا، محل جیسا چاہیے ویسا ہوگا. اور چاروں طرف سے تخت پر لوگ بیٹھے ہوں گے، جنت والا. آج جہنم والے کا ذکر ہوگا. تو یہ دونوں کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے کہ جس نے غلط کام کیا ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، اور جو اچھا کام کر رہا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے. تو جنت میں کیا کیا ہوگا؟ تو جنت میں اس کا کھانا معلوم ہے، مانے مقرر ہے. جو چاہے گا کھائے گا، جس وقت چاہے گا کھائے گا. اور یہاں شراب حرام ہے، لیکن وہاں شراب ملے گی. یہاں کے شراب میں وہاں کے شراب میں دونوں میں فرق ہے، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے.
अब इसमें है मेवे होंगे, वो एजाज वाले होंगे, नेमत के बागात में होंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, और दौरा होगा उनके आगे बहते हुए साफ मशरूब के जाम का, माने उसमें सफ़ेद रंग का जो है शराब, वो सब सर्व होगा, सब लोग पिएंगे, कोई घटेगा नहीं, कमी नहीं, भर भर के प्याला प्याला मिलेगा। मतलब इतना मौज होगा, कोई चीज़ का कमी नहीं होगा, और कोई चीज़ की सोचे नहीं। और ये जो शराब पिएगा तो इसमें न बहकेगा, न सर में दर्द होगा, माने सुरूर ही सुरूर आएगा। दुनिया के इसमें तो पागल हो जाता है, शराब पी के भाग जाता है, या सर में दर्द होने लगता है, या कुछ होता है, ये सब वहाँ कुछ नहीं होगा। ये ऐसा वाली शराब जो है, शराब उनसे पूरा होगा। और उसके बाद हूर होंगे, कुदरत के नहीं, न दर सर होगा, न उससे बहकी बहकी बातें करेंगे, ये है उसके पीने से ऐसा होगा। और उनके पास होंगी नीचे की निगाह वाली बड़ी बड़ी आंखों वालियाँ, माने हूर की जो है वहाँ उनकी बीवियाँ बनेंगी, और वो उसकी बड़ी तारीफ आई है, बड़ी बड़ी आंखें वाली होगी, और पोशीदा रखे हुए अंडे हैं, इतने रंग उनका साफ होगा कि जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है तो उसको बहुत सफाई, कोई गंदगी उसमें नहीं रहती है, वैसा छपा रहता है। वैसे में बात करके आएंगे। तो जन्नत का ये जिक्र हुआ। फिर उनमें से एक दूसरे के बाहम सवाल करते रुक करेगा। उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि बेशक दुनिया में मेरा घर। अब उसी जन्नत में बैठे हुए लोग आपस में गपशप कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब दुनिया की बात कर रहे हैं कि खाली जन्नते की बात कर रहे हैं कि पिछले लोगों को याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जन्नत है, उसमें तो कोई चीज़ की कमी नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। और उसी में एक आदमी जो जन्नत में गया हुआ है अच्छा काम करके, वो कहानी शुरू करता है कि बेशक दुनिया मेरा एक हमनशीन था। वो जन्नत में जो आदमी है वो एक कहानी अपने बगल वाले से कहता है कि वहाँ मेरा एक हमनशीन था जो हमसे कहता था, क्या कहता था कि क्या तुम क़यामत को सच मानते हो? क्या तुम क़यामत को सच मानते हो? यक़ीलु इन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन, क्या तुम क़यामत को सच मानते हो? और क्या क्या कहते थे? रसूलुल्लाह कहते थे कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, फिर उसका भी सूर फूका जाएगा, फिर मौत होगी, फिर तुम मर के दोबारा जिंदा होगे। तो वो कहता था इन लोगों से कि क्या जब हम मर गए और हम हो गए मिट्टी और हड्डियाँ, और क्या हमें बदला दिया जाएगा? मैंने ये सवाल करता था कि भाई हमको वहाँ एक आदमी मिला था, मेरे साथ रहता था, वो हमको कहता था कि क्या तुम क़यामत को मानने वाले हो? और ये जो मुशरिक थे, काफिर थे, क़यामत को नहीं मानते थे। रसूलुल्लाह कहते थे कि हिसाब किताब होगा, जन्नत जहन्नम होगा, इसको वो लोग नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जब हम मर गए, हड्डी हो गए, ख़त्म हो गया, बदन मिट्टी हो गया, तब फिर कहीं दोबारा जिंदा किया जाएगा और दोबारा कहीं उठेगा। लेकिन यहाँ तो जन्नत में पहुँचा हुआ है, तब कह रहा है कि अगर हम उसकी बात मान लेते, हाँ मिट्टिया हो गए, बदला जाए, तो कहा कि क्या हम उस आदमी को देख सकते हैं जो जहन्नम में गया है? तो लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ ऐसा है, तुम झांको जहन्नम की तरफ, तो तुमको वो आदमी दिखाई देगा। तो वो देखा कि जहन्नम में आग में वो आदमी जो है तड़प रहा है। तब वो कहता है कि अगर अल्लाह का फजल नहीं होता तो उसे देखेगा दोज़ख के दरमियान में, वो कहेगा अल्लाह की कसम, करीब था कि तू मुझे हिला कर डालता। अगर उसकी बात हम मान लेते तो हम भी उसी तरह जहन्नम में चले जाते, लेकिन हमने उसकी बात नहीं माना, अल्लाह के रसूल की बात माना और ईमान पर रहे तो हमको जन्नत मिली, अल्लाह का एहसान हुआ। और अगर मेरे रब का फजल न होता, वो भी किसी आदमी को जन्नत नहीं मिलेगी जब तक कि अल्लाह का फजल नहीं हो। इसलिए हर आदमी को अल्लाह से दुआ करना चाहिए, तो अल्लाह का फजल मांगना चाहिए कि यह अल्लाह अपने फजल से, क्योंकि उसी में, और तौफीक मांगना चाहिए कि अच्छा काम हम करना चाहते हैं, अल्लाह ताला तौफीक दीजिए, हमको हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, आसानी फरमा दीजिए हमारे काम करने में। दुआ में बड़ी ताकत है। अल्लाह का हुक्म है तो तुम दुआ मांगो, उदू अस्तजीब लकुम, पुकारो तुम हमको, हम तुम्हारी पुकार सुनते हैं।
اللہ تو خوش ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کا بندہ اس کے سامنے عاجزی سے گر گرائے. یہ بات تو اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے دعا ہمیشہ مانگنا چاہیے, ہر چیز کے لیے بھی مانگنا چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی, یہاں تک کہ تسمہ, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو نیا مانگنے کے لیے اس کو بھی مانگنا چاہیے. اللہ سے دعا مانگنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے, بلکہ خوب اللہ سے مانگنا چاہیے, کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا ہی کر دو. اللہ سب کی سنتا ہے. آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں, لیکن اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ بات ہے. یہ غور کرنا چاہیے کہ بھائی ہم یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ, قرآن کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور عذاب حاضر کیے جانے والے ہوتا. بس پہلی موت کے سوائے ہم مرنے والوں میں سے نہیں, آئندہ ہم پر کوئی موت نہ آئے گی اور ہم عذاب دینے والوں میں سے ہوں گے. ما نحن بمعذبین. مانے ہے کہ یہ آپ کا, یہ وہ آدمی کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو موت ہوئی, آپ مر گئے تو چلے گئے بردست میں, قبر میں چلے گئے. قبر کے بعد پھر جب حشر ہوگا آخرت کے دن, حشر کے دن میں, تو وہاں آپ جب زندہ کیے جائیے گا تو اس کے بعد جنت ہوگا یا جہنم ہوگا. تو جہنم میں جائیے گا اور جنت میں جائیے گا تو جنت والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پھر دوبارہ پیدائش نہیں ہے, دوبارہ موت ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اب ہم تو دوبارہ مرنے کا میرے سوال ہی نہیں ہے. یہاں موت نہیں ہوتی ہے, جنت میں موت کسی کی نہیں ہوتی ہے. سب جوان ہو جاتا ہے, سب خوبصورت ہو جاتا ہے اور اس کی وہ بدل جاتا ہے, جنتی کا چہرہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے. جو یہاں ہے کالا کھلناٹ ہو, یہ ہو, وہ سب خوبصورت ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا. یہاں پاؤڈر لگا کے لوگ اپنا بننا چاہتا ہے, وہاں پاؤڈر بھی لگانے کی ضرورت نہیں, نیچرل بیوٹی سب ایک دم ہو جائے گا. وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو اتنی فیسلٹیز وہاں ہوگی. تو اس میں ہے, اسی کو کہتے ہیں بڑی کامیابی. ان ھذا لہو الفوز العظیم. سب سے بڑی کامیابی ہے یہی ہے کہ نیکی کے راستے پر چلو اور اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو, اور تمہارا موت, تمہاری کوئی ناجائز کام نہیں کرو, کوئی ظلم زیادتی نہ کرو, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنت پر عمل کرو. جو آدمی قرآن سنت پر عمل کرے گا یا جو راستے بتایا گیا ہے اسلام کے راستے پر چلے گا تو وہی بڑی کامیابی ہے, اسی میں تم کو جنت ملے گا. اور اس راستے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ تم کو جنت میں نہیں لے جائے گا. اور جس کو جنت مل گیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. فوز مانے بڑی, فوز الکبیر, عظیم. فوز مانے کامیابی اور عظیم مانے بڑی کامیابی. یہ ہے بڑی کامیابی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. بس اس جیسی نعمت کے لیے چاہیے ضرور عمل کریں عمل کرنے والے. حکم ہو رہا ہے کہ اچھا کام ضرور کرنا چاہیے لوگوں کو, اور جب عمل کریے گا عمل صالح کہتے ہیں. اچھا کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عمل صالح. اور قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے, اور سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. آمنو وعملوا الصالحات, مانے نیک عمل جو کرے گا اور ایمان لائے گا, ایمان کے راستے پر رہے گا, تو اسی کو جنت ہے. وہی کامیابی ہے سب سے بڑی. تو عمل کرنا چاہیے. کون سا عمل کرنا چاہیے؟ برا عمل نہیں کرنا چاہیے, اچھا عمل کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھتے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. اب کھانا تو جنت والے کا ہے کہ جو من ہو سو مل جائے گا, جتنا طرح کا پھل چاہیے اپنے سے آ جائے گا. ابھی دیکھ رہے ہیں آم ہے, من میں آیا کہ انگور کھائیں گے تو کہا انگور, فٹ سے انگور کا گچھا سب آئے گا. بہت وہاں کام کرنے والے غلمان ہیں, حور ہے, ترنت بھر سے کام کرنے والے ملیں گے. خواہش ہوئی کہ ہم شراب پئیں گے تو ترنت طرح طرح کی شراب, وہ سب جس چیز کا کھانا چاہیے جو چاہیے
सब कुछ मिलेगा, और वहाँ मौतें नहीं आएगी, न सर दर्द होगा, न पेट दर्द होगा, क्या क्या नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब पेशाब का खाना भी नहीं होगा, क्या होगा। और तो अल्लाह पूछता है कि जहन्नम में जो आदमी है उसका खाना क्या है, उसका जिक्र अब हो रहा है। जन्नत का तो हमने बता दिया कि कितना मौज होगा, रेशमी लिबास होगा, बेहतरीन तकिया होगा, ये जो चाहिए जैसा सुख चाहिए सब अल्लाह में हाजिर कर देंगे। अब कहिएगा 5 स्टार होटल तो कोई चीज़ें नहीं है, उससे भी 7 सब उससे ज़्यादा, जन्नत से ज़्यादा अच्छा कहीं दूसरी जगह दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये आप समझ लीजिए। तो उस जन्नत का वादा है, कब है? जब अमल सालेह कीजिएगा, ईमान लाइएगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, गलत काम नहीं कीजिएगा, तब है। अल्लाह पर भरोसा कीजिएगा, आदमी को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ताला पूछता है तो जहन्नम भी सब जो है उसको खाने को क्या मिलेगा, आगे है जिक्र, लेकिन हम उसको पढ़ने से पहले बता देते हैं कि वहाँ फूहड़ का, जहन्नम में आग है, आग में भी पौधा होता है, पेड़ होता है, उसको ज़क़ूम बोलते हैं, और वो जहन्नम की तह में होता है। और उसका जो शाख सब होता है, फल सब जो होता है, वो सांप के फन के जैसा होता है या शैतान के सर के जैसा होता है, ऐसा होता है। उसी को खाएगा और उसी से पेट गलेगा उसका, और उसके बाद पानी क्या मिलेगा? तो गर्म पानी, जहन्नम का गर्म पानी। एक तो पेड़ है और वो भी आग में पेड़ है, माने आग में भी कहीं पेड़ होता है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि हाँ आग में भी पेड़ होता है, उसका नाम है ज़क़ूम, और उर्दू में लिखे हुआ है फूहड़, उसका नाम फूहड़ है। और उसी को खाएगा और पीप मिला हुआ पानी मिलेगा, गरम गरम। ये होगा, क्या हशर होगा जहन्नम का, ये नक्शा इसमें आया है। बेशक हमने उसको एक आजमाइश बनाया है जहन्नम को जालिमों के लिए। बेशक वो एक दरख्त है, जहन्नम की जड़ में निकलता है, उसका खोसा गोया कि वो शैतानों का सर, सांपों का फन है, समझा ना? तलहा का अन्नहु रूसु शयातीन, सांपों का फन है। फ़इन्नहुम लाकिलून मिन्हा फमालिऊन मिन्हा अलबुतून, इसी से वो खाएंगे, इसी से पेट भरेंगे। अब इस खाने पर उसके लिए खौलता हुआ पानी, लहुम अलैहा लशौबन मिन हमीम, खौलता हुआ पानी, हमीम बोलते हैं खौलता हुआ पानी को, और मिला के दिया जाएगा, गंदगी से, पीप से, सब उसको मिला के दिया जाएगा। कितना बुरा हाल है जहन्नम का, उसका जिक्र है। तो जहन्नम किसको मिलेगा? तो मुशरिक को मिलेगा, काफिर को मिलेगा, झूठा बेईमान और जो गलत काम किया होगा उसको मिलेगा। तो आदमी अगर जन्नत चाहता है तो अमल साले करे, ईमान के रास्ते पर चले। ये दोनों का कंपैरिजन यहाँ आया है। गाज़ी जहन्नम भी होगी। बेशक उन्होंने, अब ये लोग बेचारा क्यों चला गया? तो वो पुराने लोग जो थे मक्का में, वो लोग सब तो बुत की पूजा करते थे। तो उनके बाल बच्चे जो हुए तो अपने बाप दादा को देखा तो कहा कि बाप दादा का मेरा दीन है, ये जाके गलत रास्ते पर हो। अरे भाई, शिर्क कर रहा था तो उसको छोड़ देना था, जो रसूलुल्लाह कह रहे थे उस बात को मान लेना था। तो रसूलुल्लाह की बात को इन लोगों ने माना नहीं, अल्लाह के रास्ते पर चले नहीं, तब उसको सजा मिलेगी। तो कहा कि बाप दादा को गुमराह पाया तो उनके नक्शे कदम पर दौड़ते चले गए, और तहकीक उनसे पहले गुमराह हुए थे, और इससे पहले भी उनके बाप दादा गुमराह, तो ये गुमराही चली आ रही थी। तो अगले लोग भी उसमें, और तहकीक हमने उनमें डराने वाले रसूल भेजे थे। वलक़द, इससे पहले भी रसूल लोग आए थे, तो रसूल यही कहते थे कि बुरा काम छोड़ दो, अच्छे रास्ते पर चलो। सिराते मुस्तकीम पर सब लोग चलाना चाहते थे, और तौहीद की तालीम सारे पैगम्बरों ने दी। सब ने आके दिया कि अल्लाह ही सब कुछ मालिक है, ज़मीन का, आसमान का, जो कुछ है उसके दरमियान उसका, और तुमको जो कुछ भी मांगना है वो अल्लाह से मांगो, और जो कुछ भी देगा सब अल्लाह देगा। सब कुछ उसी के हाथ में है, ज़िंदगी भी है, मौत भी है, सब कुछ भी है, जन्नत भी वही देगा। फंजुर कैफ कान
आक़िबतुल मुंज़रीन इल्ला इबादिल्लाहिल मुख़लिसीन। तो देखे कैसा हुआ उसका अंजाम जिन्हें डराया गया था। और हाँ, मगर अल्लाह के खास किए हुए बंदे का कितना अच्छा हुआ। जिसको जन्नत मिला उसको बहुत अच्छा इंतजाम हुआ, और जिसको जहन्नम का नतीजा हुआ वो इसीलिए ये यहाँ दूसरा रिव्यू जो है हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। इसमें से कुछ पूछना उछना हो, कुछ समझना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बोलिए। हो गया, दुआ मांगी जाए। दरूद शरीफ सब लोग पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, हम लोगों ने जो एक सूरह साफ़ात की रुकू नंबर 2 की तिलावत फरमाई, उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ा, इसमें जो खामियां रह गई हो, जो कमी हो गई हो, जो कोई भूल चूक हुआ हो, ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से कबूल कर लीजिए और माफ़ी दे दीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे तौफीक दीजिए कि कोई कमी न रहे, कोई भूल चूक न हो। ऐ अल्लाह, कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक सबको दीजिए। जो भटके हुए हैं उनको अल्लाह हिदायत के रास्ते पर ले चलिए। जो हैं दीन के रास्ते पर चल रहे हैं उसको इस्तकामत दीजिए कि वो चलते रहें, शैतान के फ़रेब में न पड़ सकें। अल्लाह, शैतान से भी बचाने का तौफीक आप ही दे सकते हैं, आप ही हिफाजत फरमा सकते हैं। अपनी हिफाजत में ले लीजिए, अपने शरण में ले लीजिए। ऐ अल्लाह, शैतान मरदूद के शर से अपनी पनाह में ले लीजिए। ऐ अल्लाह, ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, इस दुनिया को नेकी के साथ गुजारने की भी तौफीक अता फरमाइए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई जो भी आदमी हराम से बचे तो अल्लाह हराम से बचा दीजिए और हलाल रोज़ी दीजिए। हलाल रोज़ी में ही बरकत है। अगर आदमी हलाल रोज़ी नहीं करेगा, हराम पैसे से कपड़ा पहन के नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा, खैरात करेगा, कोई कबूल नहीं होगा। जायज़ रास्ते का है वो करने का है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कायदा बना दिया है, एक शरीयत दिया है अल्लाह का कि कुरान पर अमल करना है तो हर मुसलमान को अल्लाह तौफीक दीजिए। जिसके घरों में गाने की आवाज़ आ रही है, गाने की आवाज़ ना आके कुरान की तिलावत की आवाज़ आए हर घर से। अल्लाह, ये तौफीक दीजिए लोगों को और हिदायत दीजिए। जो भटके हुए हैं उनको रास्ते पर ला दीजिए। अल्लाह, जिनको कुरान की तालीम नहीं है उनका कुरान की तालीम वो सीखें, पढ़ें, उम्र कोई भी हो जाए, लेकिन अगर नीयत अगर ठीक है तो कुरान की तालीम जो है सबको हासिल करना चाहिए। और उसमें जिस ज़ुबान में आप पढ़ते हैं, जिसमें समझते हैं, कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। कुरान सिर्फ पढ़ लिया उससे नहीं होगा, उस पर अमल करना चाहिए। उसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बताया है उस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला दीजिए, ताकि इंसान जो है जगह जगह पर शैतान लगा हुआ है, शैतान के शर से महफूज फरमा दीजिए। जो लोग इल्म में लगे हुए हैं, जो लोग कारोबार में लगे हुए हैं, जिनकी सेहत गड़बड़ है, अल्लाह सबको सेहत कुल्ली अता फरमाइए। या अल्लाह, जहाँ नफ़रत है अल्लाह नफ़रत दूर कर दीजिए, सब में आपस में मोहब्बत दीजिए। गीबत है, झूठ है, बेईमानी है, दगा है, इससे बचा दीजिए। इनके दिल में मोहब्बत भर दीजिए। घरों में आपस में ये चुगली की आदत छुड़ा दीजिए सबको। ऐ अल्लाह, हर आदमी लायानी बातों से बचे,
زیادہ تر ہم لوگ لاجانی بات کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں، اس کے لیے بھی ہم لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ اس سب سے بھی بچا لیجیے، بچانے والے آپ ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حق لا إله إلا